जीवना हरिजन नाम सरग नरक वैकुंठ तज जे समरे सीताराम साई हमारा राम जी जे दशरथ सुत रघुवीर सब संतन मल जीवना कियो हमारे श्री सब संतन मा जीवना कारीगर कबीर घाट बनायो शोभितो द्युतिज भयो रघुवीर निर्भय घाट कबीर की सब संतन लीनी बाट ताके कछु नहीं जीवना जाके मन में जनुनी ऐसा पुत्र जन्मिए जैसा दास कबीर भक्त खम्ब गोविंद कहे डगा बंदा वेदी जो बुझलाहे जीतिया सब संतन का सिर नाम बढ़ाई जीवना जाको जैसे दी राम स्वरूपी नाम है नाम स्वरूपी सन कली काल मा जीवना भजवे कूदो मित जाठोर से जीवन नो ललमलता समाय नाम रूप बिन जीवना जग आजी खाय जन्म सफल कर जीवना संत समागम माय कोसे के बैठे रहे सीतापति छाय संत समागम जीवना आपादे छोड़ाय ब्रह्मादिक से बरमिया चले वेद की राय का जोगी का सेवड़ा का पंडित का जोशी संत संगत बिन जीवना राम भक्ति न होसी दोबल मारे जीवना भक्त राज रणदी रघुवर तो रक्षा करे संत बंधावे दी जो भाव करी अर्पे जीवना संत मुख होकर भाव कोटि जन कोई करे मैं सीतन चाखन जा कली के भगत पर जीवना मारू तन मन प्राण वन देखे मोखू बजे करे संतन स्वरूप प्रमाण कोटि वैकुंठ ऊपरे श्री वृंदावन सुखधाम ताते की जीवना संत संगत विश्राम आग जलो वैकुंठ माजा संत समागम नाय ताते की जीवना श्री बंसी बटकी छाय आग जड़ो वैकुंठ माजा संत समागम नाय भगत वियोगे दुखियो भयो जन तो आवे नहीं गोकुल में वासे वसु सुरते काज कराव अपने सोजे जीवना ब्रिज तजे अनंत न जाओ ब्रिज तजे अनंत न जाओ एक हमारी के भूतल बार उतारवा जरूर रूपयनेक अपनी साजे जीवना में हरू कंस को प्राण गोकुल मथुरा द्वारका करु भक्तन कियान मैं गोकुल मावास वसु शेष सुखासन धाम कबू एक वैकुंठ जीवना कबू नगर अयोध्या गाम तहा अयोध्या तहा जीपति कानड़ता गोकुल गाम सप्तपुरी तहा जीवना जा संत संगत हरिनाम अनकी मूरत जीवना सेवे को एक संत ताकी पूठे तरा पड़े सोवन कृपा भगवंत देवल देखो जीवना अनकी मूरत माय राधा रमन सीतापति दास कबीर की जय तल देवल कर जीवना मूरत परिब्रह्मणा कल्प वृक्ष कबीर जी आत्मता विश्राम राम कबीर।
दर्याव कर देवला मूरत कर मना कल्पवृक्ष कबीरजी जीवन विश्राम पाये लागू हरि के जन हमारे देव नाकलिटी करू जीवना जो दूजी करू सेव सब संतन मली जीवना कियो एक विचार सीतापति बिन और कहे ताके मोढे छार अलारासी जीवना संत द्वारे जाय कबहू समुख देखे तब कृपा करे रघुराय प्रल्हाद रक्षा करी जीवना तपने विचार अब के युजे पानी पेली पार ऐसी करू जीवना संत वचन प्रमाण गोकुल मत्रवार का करू भक्तन की आन चिंतामणी और कल्प दोनों एक ही टाम संत संगत जा जीवनाता सीतापति को नाम संसो मिट गयो सजनाय समरे सीतारा प्रेम रस पीवे जीव संत जनता नाम काहू सेवा संत की काहू को रूप का मदगत जीवना जुरो सुख विश्राम वादुकी जीवना संत समागम माई मोह सापती की साई हमारा राम जी अनिता की दास जह संत समागम जीवना सदा करे प्रकाश जे जे कार भयो जीवना जब आए संतन माई आन देव को त्याग कर रहो सीतापतन को जीवना चार मुक्त विश्राम संत भगत की का कहूँ कमल निज धाम तो नहीं रुकाय संत समागम छाड़ के चलो आपस तो जन्म जन्म है जीवना मागुए हपसा समागम प्रेम रस और न तुझ कहना था सो कह लिया अब कहाँ कहूँ समझाए संत सेवा कर जे गुप्ती हो सहाय दुनिया सब बई करे अकोर काम संगत बिन जीवना जन्म तो बेका सुपच कृष्ण बे पूजना पांडव हिमालय संतता नहीं जीवना सामलोक न दाय वेद मार्ग दोहे लोय दुख सयो न जाय संत समागत हरि सेवा जीवना सकल संत प्रेमावन प्रेमय कुश थोडे वाट उघाडी निसरो
समागम माही भवसागर तर जीवना सीतापती बाई उठत बैठत सरोस छोड़ वैकुंठ माही संत संगत सपने नहीं तो परम पद कैसे पाय सखी बेटी की कामनी नाम करे प्रकाश संत समागम संत रोध ऐते जीवन दास संतन ना आए जीवना हम तो देखत बा मैल्या संत शिरोमणी मंडली संत समागम जीवना जा सीता ती कोना अखेरून मनी प्रेम रजा वृंदावन सुखधाम ये हमारे जीवना सीतापति को नाम गुरु सेवा जन बंद संत संगत विसराम कुल संत कर जीवना पाप न रहे लगी दीपक प्रगट्यो जीवना जब दर्शन पायो संत भानु उग्यो तिमिर गयो सुन सबको कहे सुन जय हरि बजे कहावे सहज सुन में सांच रे कोई न राखे घेर निर्वाण पद आवे सोय सुन मंडल सी वृंदावन जहाय अखंड ज्योत अविनाश भगत मनोरथ जीवना जदुकुल कियो निवास पत्थर पबेड़ो नाखता कल्प वृक्ष फल दे ये हरिजन जीवना भागे जाते कूदे रामानंदे जे कही सो सुनीदास कबीर सीतापति रघुवीर रामानंदे जे कही सो सुनीदास कबीर सदगुरु कहे जीवना ज सीतापति रघुवीर जहाँ जहाँ छाया कबीर की तहाँ सीतापति को वास पल भर नाम न बिसरे जीवन सो निज दास दासा तन तो दोहेलो स्वामी सहेली बात राम नाम बिन जीवना दोहे बात उत्पात
अहम मिटे नहीं जीवना सनकादिक शेषा ब्रह्मादिक रच पच मुए अहम बड़ी उपाय सो साई हमारे जीवना जे दशरथ सुत रघुवीर ताकू छाड़ी और भजे सो कहिए बेपीर निरंजनी निरंजन को भजे राधा वल्लभी कान ए बिरध हमारे जीवना जे राम कृष्ण दो नाम खरे पड़े नहीं जीवना सदा जोत अविनाश निज दासन के कारणे रघुपति बिरध प्रकाश नामे कामे रूपे तरे चरण रेणु महापातक हरे ऐसे रघुपति जीवना नर पामी क्यों पर हरे काली की कृपा करी चरण धरे जब शीस अब ऐसी करो जीवना बलि जनक सुता के इस निरंजन हमारा राम है जे वेदन पावे पान सागर सुता संग जीवना जे राधा कुंज विहार खायो खर्चो नहीं जीवना छते हुते कछुदाम रघुपति छाड़ी और बजे सो जार सूत के काम राम कबीरा एक है जागट नाम प्रवेश शरीर धरे माँ जीवना अधर उनका देश मोको साहेब राम जी जे गोकुल माँ गोवान अम्बरीश गुहारे जीवना हरि धरे दस अवतार कली दर्शन बहुत मिले हरिजन मिले न कोई हरिजन मिले जो जीवना तो दुख मेरा कहु रोय वन बरसाए हो गई वन धरती वन बीज भक्ति ऐसी जीवना वन बीजे सो बीज एक नाम थे जीवना छूटे 28 कुंड ऐसे हो तुम रघुपति वन सकल महिमा है जोर सो साई हमारे राम जी जे नाथ्यो काली नाथ ता चरण सुजीवना सदा रहु सौभाग्य सीतापति थे सामलो धनुष धरे रघुवीर मुख बजावे मोरली जीवन केल करे आई तेज पुंज प्रकाश में पहुँचे दास कबीर सो साई हमारे जीवना जे सीतापति रघुवीर को भजे आकार को निराकार निज धाम हमारे व्रत जीवना जे सीतापति को नाम ब्रह्मासुर नर सब जपे निराकार निज धाम हमारे युवत जीवना जे सीतापति को नाम जगत जगे रे जीवना जप तप तीरथ दान हरिजन जागे नाम सुसो सदगुरु वचन प्रमाण शेष सहस्त्र मुख दो जीवा जपे सोर रंकार शिव शक्ति अमर भय सो जीवन प्राण आधार जा चरणे अल्या तरी पड़ी शिव सिरधार सो चरण काली सिर जीवना जे कमला करती विहार चरण रेन अल्या तरी सोई हमारे राम और दुनिया को जीवना बकवे देवे कम जुगल जोड़ी गौ जीवना जनक सुता रघुवीर सो मूरत मेरे हृदय बसो शेष सखारण दे काग भूषणी रोटी तीन लोक बढ़ायो हाथ सो साई हमारे जीवना जे सीतापति रघुनाथ द्वापर गानड़ प्रगट्यो त्रेता रघुवीर कली काल मा जीवना प्रगटे दास कबीर
यमुना तीरे यादवो, सरयू तीरे रघुवीर, गंगा तीरे जीवना, प्रगटे दास कबीर। जलमल होत है, पार ब्रह्म का नूर, सागर सुता संग जीवना, जे सकल ब्रह्म भरपूर। आखन देखो जीवना, श्रवण सुनो जे नाम, सो फूल मुख पर अचरो, जे सीतापति रघुराम। चूरन ब्रह्मपुरी रहो, जैसो रवि आकाश, सो साई हमारे जीवना, जे सीतापति अविनाश। मैं सबर सकीनो जीवना, सो अपने जन के काज, ता पीछे जूटन लीनो, तब पायो नाम ब्रजराज। मैं अविनाशी तो आदि थो, पन भक्त वत्सल नहीं नाम। भक्त वत्सल तब भयो जीवना, जब आयो गोकुल धाम। दो और चौपदी, देखा न देखा कोई, जगपति दीनी जीवना, साक सुदामा जोई। सूखे अस्त पिछोर के, चाहे चुगत है तास, आवर दास अरब का, यो कहे जीवन दास। मैं सब रस अरपू जीवना, जहाँ मेरो निज दास। दो चौपदी की कहाँ चली, जो मोहे भक्त की आस। तीन जुग बेदल गए, राम भक्ति बिन बान। अब कली कबीर प्रगटे, जीवन कियो भक्त को राज। कली कलंक उतारवा, प्रगटे दास कबीर। गुरु पावन कियो जीवना, प्रगट किए रघुराय। कल जुग आयो जीवना, निर्गुण भक्ति प्रकाश। सतयुग त्रेता द्वापर मां, कर्म धर्म की आस। सतयुग त्रेता द्वापर मां, निज भक्तन के पास। अब कल युग मां जीवना, मैं भोले भक्त को दास। राम। सतयुगમાં હરિ શ્વેત થે, ત્રેતામાં હરિ પ્રીત, દ્વાપરમાં હરિ સામવરાન, કલયુગ રૂપ વિપરીત. સતયુગ ત્રેતા જીવના, વૈકુંઠ હમારો વાસ. દ્વાપરમાં ગોકુલ વસુ, કલયુગ જहाँ निज दास. नलवा नर ने काल जे, ऐसे हरि के दास. भवसागर डक जीवना, नाम शरण विश्वास. सिर साठे साई मिले, यूं कहे कबीरे दास. और सब झूठो पे खनो, जीवन जुग उपहास. धरणी धर आकारा धर, अकलगत अविनाश. सीतापति रघुनाथ के, जुग जुग जीवन दास. जन्म संगाती जीवना, सीतापति रघुवीर. सरजे पालन संवरे, डगा बंधावे धीर. पृथ्वी प्रलय जात थी, जो ऐसे न होते दास. नाम धून करी जीवनाता, आधार आकाश. महाप्रलय जब जीवना, तब छग छिपे महिमाय. हरिजन लागे नाम सूते, चरण कमल की छाय. पवन पानी आप तेज, सर्व आप मा जाय. हरिजन रहेंगे जीवना, हरि ही माहि समाय. मेरु शिखर चल जाएंगे, धरती और आकाश. निश्चल रहेंगे जीवना, सीतापति के दास. माता हमारे जानकी, पिता हमारे राम. जुग जुग मागु जीवना, संत संगत विश्राम. माता पिता हमारे जीवना, साधु सदगुरु राम. और कछु मागु नहीं, दो चरण कमल निज नाम.
पिता हमारा राम जी, माता सतवंती नार, जुग जुग मागु जीवना, दरे मानव अवतार, जगत दुखी सब जीवना, सुखिए हरि के दास, ओ माया कुपची मरे, ओ राम चरण उदास। श्री मुख कहे सुन जीवना, रघुपति मेरो नाम, जन की रक्षा ना करी, तो धनुष धर्यो कौन काम, मैं शंख चक्र धर्यो जीवना, सो अपने जग के काज, जन की रक्षा ना करूँ, तो नाम नहीं ब्रिजराज, दसे दस बांधु जीवना, देव रघुपति की आन, वाट घाट रक्षा करे, छोड़ावे चारे खान, भक्त मनोरथ जीवना, में धरु कोटि अवतार, एक दस की कहाँ चली, जो भक्त मोहे प्राण आधार, भक्त मनोरथ जीवना, हरिधरे दसे अवतार, रूप ऋषि दो छे तरे, प्रभु लीला अनंत अपार, हुआ न होसी जीवना, जैसे दास कबीर, भगत खंब गोविंद कहे, डगा बंधावे दीर, हुआ न होसी जीवना, जैसा दास कबीर, जगतारण को अवतरे, वीरन में महावीर, जननी ऐसा पुत्र जनमिए, जैसा दास कबीर, भगत खंब गोविंद कहे, डगा बंधावे दीर, सारंग राग शिरोमणि, नाम शिरोमणि राम, भक्त शिरोमणि जीवना, प्रगटे काशी गाम, सारंग राग शिरोमणि, ग्रंथ शिरोमणि दौल, भगत शिरोमणि जीवना, प्रगटे ब्रिज के ग्वाल, सारंग राग शिरोमणि, वेद शिरोमणि श्याम, कृष्ण शिरोमणि राधिका, जे प्रगटी गोकुल गाम, साखी बंद बाहेरो जीवना, डोले सरे नकाज, चकवे दास कबीर जी के पदम नाम को राज, देवहूति को जीवना, भय कपिल मुनि अवतार, दत्तात्रेय दुखे भये, पद्मनाभ धनराज, आप अपना लिया ओलखी, पद्मनाभ धनराज, स्वामी सेवक मलि जीवना, कियो भक्त को काज, मैं क्षीर समुद्र में जीवना, मन मेरो गोकुल माय, भक्त वियोगी दुखियो भयो, जहाँ जन तो आवे नाय, मैं क्षीर समुद्र में जीवना, बहुत करहूँ दास, वृंदावन की कुंज मा, राधा संग विलास, मैं बलिहारी तनार की जय, बोलायो गोकुल माही, बंसी बट ज्यू जीवना, त्यों बट प्रत्र तो माही, वृंदावन मा जीवना, पात पात रघुवीर, भौतिक दिन भूख्यो रह्यो, आयो कालिंदी तीर, मैं अयोध्या में जीवना, मन मेरो गोकुल माही, ऋषि पत्नी सुकौल है, बेवीर दबीर सतनाही, अयोध्या उजड़ करी, आयो गोकुल गामड़े, सोसाई हमारे जीवना, रावण मार्यो रामड़े, एक अनंत है विस्तरो, बकत हेत रघुवीर, बहुत एक तीन भूख्यो रह्यो, आयो कालिंदी तीर, एक अनंत है विस्तरो, बकत हेत रघुवीर, प्रेम बढ़ायो जीवना, कालिंदी के तीर, अब ऐसी करु जीवना, संत वचन प्रमाण, निष्कलंक होय के अवतरु, अधर वाचारे खान, सापरे संत सेविये, निराकार नाम आधार,
ભગત હેત જીવના રઘુપતિ લીનો અવતાર રઘુકુલ યદુકુલ जीवना सीतावर राधा कंद सोसाई हमारे सिर खड़ा जाके नाम अनंत सीतापति रघुनाथ त्यज और न काले नाम आन कर्म कहाँ जीवना जो नरकन देवे ठाम सिरसद के करु जीवना जहाँ साई का लाल गुनो बक्सो जीवना पल में करे निहाल पैडामा पड्या जीवना जहाँ निकसे हरि के दास संग रहे के ले चले पूरे मन की आस ने जो गाड्यो जीवना साचो राम को नाम अजामिल गुण कातरी हमरक के तो एक काम गजग्राह गुण कातरी अजामिल लीनो पार चरणे हल्या ओधरी सो जीवन प्राण यादार माता कौशल्या देवकी यशोदानंदन कान सो साई हमारे जीवना जे कली मधोमान तन मन वारु जीवना जहाँ सीतापति के दास चरण कमल मन ऊन मुनि जग से रहु उदास सत प्रापु श्री तप कियो धर्यो हरि पे ध्यान सो साही हमारे जीवना अखंड रास वरदान स्वार्थता के जीवना ताकी पूरे आस वन स्वार्थ भक्ति करे रघुपति ताके दास ऐसा कोई न मिले जीवना जे मिल कर कीजे बात आपा दे उठाय के ऊपर लगावेला भयो भयंकर दानवा धर्यो नरसिंह अवतार भक्त प्रहलाद रक्षा करी जीवन जुग जय जयकार मार करू टुक टुकलू जो हिरना कस नाख्यो पार ए बिरद हमारे जीवना नहीं तो लागे मोहेगार प्रहलाद रक्षा को जीवना कछु अपने मन विचार सबके संतन सीखयो जे पानी पहली पार प्रहलाद संकट भयो जीवना तब भई मोहे ढीर अब चितवत पहले मारहूँ शिव कहत हे रघुवीर धनुष बाण धरे रहे सब संतन की के काज जीवन मन ललचा भई कुछ श्रवण सुनी आवाज जन रक्षा को जीवना रघुपति के दो वीर अंजनी सुतवर लक्ष्मण प्रभु टाड़े आप शरीर जन रक्षा को जीवना हरिधरे दस अवतार अब हल मुसल हल धर लिए गरुड़ चढ़े गोपाल रक्षा करो रघुवीर धीर अंजनी सुत के ईश जन जीवन की विनती तुम सुनियो जगदीश परचा पाया जीवना साचा राम का नाम अजामिल गुण का तरी तो और परचा कौन का परचा पर ब्रह्म नाम का सतगुरु दिया बताए और परचा सब जीवना फास फूस होय जाए काहू के मन हरि बसे काहू के शिव हनुमान हमारे मन जीवना दास कबीर निज नाम मानु पायो पय सो सीतापति को नाम खर्चत ही खूटे नहीं जीवन जुग बेकाम धरनी दय धर रह्यो बलि द्वारे आधीन इंद्र कहा दियो जीवना बल कहा लियो छीन धरनी दय धर रह्यो बलि द्वारे आधीन सर्वस्व अर्प्यो जीवना हरि भये लोलीन सोगाली शिशुपाल दई चक्र कट्यो तब शीस तेज समानो आप में सो जन जीवन के ईस
होती आई जीवना सोसी निरधार ધ્રુવ પ્રહલાદે જે ભજ્યો સો મોકો પ્રાણ આધાર કાલી મધો કાન હવે ઇન્દ્ર ઉતાર્યું માન રાવણ દસ શિર છે દે જીવના સોઈ હમારે રામ કબુ રઘુપતિ કબુ યદુપતિ કબુ શેષ સુખાસન ધામ એક રૂપ સબ જીવના પન જુદે જુદે નામ સો સાઈ હમારે રામ જી જે નાથ્યો કાલી નાગ તા ચરણ સુજીવના સદા રહુ સૌભાગ દેખ તમાસો જીવના બલે કિયો કામ બધિક કહા સુકત કિયો કહા બલ ચલ્યો હરામ અજામિલ અપરાધી એક ગુણ કા કિયો ઘરવાસ ऐसी बहुत की जीवना राम चरण की आस अजामिल गुण का तरी सो जीवन हमारे राम चरणे अहल्या धरी जे सागर सुता को धाम साख शब्द तुम देत है धीरज नहीं मन माय इतनी विनती जीवना तुम सुनियो हृदय माय अंजनी सुत के ईस पर जन जीवन बलि जाय वाट घाट रक्षा करो वैसे रघुपति राय सो साई हमारे जीवना रघुकुल यदुकुल वीर सहजूती रे खेल के आयो कालिंदी तीर मूले मीठू महलवाने को प्यो बेखयनन तू जिन डर पे जीवना सिर पर कमलाकांत मान गयो जब मले जीवना हरि को नाम हृदय धरो आपो थर थ कंपियो तब रवि सुत तो रीतो पड्यो गरुड़ छाड़ी में जीवना धायो गज की बहार अब शंख चक्र बल देव सु गरुड़ वाहन संत द्वार हरिजन ऊपर जीवना मेरो जीव करू कुर्बान मूर्ख मन समझे नहीं गणत वहला की हान समरण सीताराम को जे कीजे सो लाभ बहुरिन पाइये जीवना मानव जन्म को दाव मैं शंख चक्र धर्यो जीवना सो अपने जन के काज ए बिरद कैसे छाड़ हूँ यूं कहत है ब्रिजराज जन्म जति के वीर पर जीव करू कुर्बान वेदों को सद सदका दिया सो जीवन नाम कुर्बान जाय चरण कमल बरसता सदा प्रेम प्रकाश सीतापति के दास पर बलि बलि जीवन दास लंका बल्यो सतोरने बालन वाको थाय अंजनी सुत के जीवना रघुपति सदा सहाय वारह वारु धर धरो वसुधा की थार दैत्य संकट थी छोड़वी सो जीवन प्राण यादा रामानंदे जे कही सो सुनिदास कबीर सो सतगुरु कहे जीवना भजो सीतापति रघुवीर रामानंदे जे कही सो सुनिदास कबीर सो सदगुरु कहे जीवना भजो सीतापति रघुवीर राम कबीर एक कृपाने राम कबीर सर्वे संतों ने राम कबीर पर ब्रह्म वाणी रे परनिया ब्रह्मांड जय जय कार रे चार खाना विनिरमली बाजो भयो संसार रे लेखा ते वाल्या
જમતા ના ઉઠિયા નરક હવે પાર રે બાંધા છૂટ્યા રે જીવન સૌ મુક્ત હોય વાર રે મોટા સૌ સ્થાવર જંગમાં મુગતા સુરનાર નાગરે મુક્તા સપ્ત ઋષિ નવગ્રહે મુક્તા મુનિવાર ત્યાગરે હરિહર બ્રહ્મયાન દિયા ઘેર ઘેર વચવ હોય ઉલટ હોય રે અતિ ઘણો ગાઈ સુવાણી નો નાઓ રે ઘેર ઘેર ગોળીઓ ચલે તરિયા તોરણા બાર રે બ્રહ્માંડ ફૂલા પગર ભર્યા હરસદ રે જોરે દેવ ચંદન હોય છાટન રખિયા બારે જામે કરે પંચાયન પૂરીઓ ભુવન ગાજોની રાની દોસરે લક્ષ્મી તે નાથ નારાયણ અતિ રક્ષામાન માયા રે શંકર તાંડવ નાચ્યો વ્યાપીઓ ભુવન વિસ્તાર રે મુગતવ છૂટી રે ગંગા સલકિયા વાસુકી નાગરે સહસ્રય 88 રે સરસા બ્રહ્મા વેદ ને જોરે જ્યાં લાગી હતો કુંવારડો પરબ્રહ્મ ઈનો ભરતાર રે કાલગી સંકુષ્ટ બંધન સુકન એક એક વાર રે સુખિયા તે સ્યલ બ્રહ્માંડ હવે પરણ્યા જોગે જગન્નાથ રે આનંદ પરમાનંદ હો ભાગ્યા સંતોષમાં દુઃખ તે ભાગ્યા રે દોહેલાયા તમારી રમલ હવારે રૂપ તે લક્ષ 84 ના ઓળવલા સર્વે સર્વે ભાગ્યા રે ભાગી ત્રિભુવન કલ્પના એક જ હવો આનંદ રે જય પરમાત્મા પરબ્રહ્મ જય જય ગદા તાર રે બ્રહ્માંડ ગોળ છે ગોળલી ઘેર ઘેર મંગલ ચાર રે નહીં દિન રાતન વેલા નહીં પલ જુગ કલ કલ પાંત રે સુત તૃષાણ ઇન્દ્રા ચિંતા નહીં ઘેર ઘેર ધંધો સચરાચર સમૃપતો સુખ પરમાનંદ રસ્યારે અવર કાઈ નાવ જોઈ પોતા સૌ કોના ભાગ્યા રે રાજા છે પરબ્રહ્મ આગળ અવર સર્વે ગુણા જપ કરો ચતુર્ભુજ રૂપ રે જોરે અવર મુખે નહીં બોલાવું કેવલ રામ જપ જોરે જન્મ
ભય નહીં અવરા નહીં સુખ સુખાજ એક જ તું અવનીશ્વર આનંદી આસા સર્વે સંતો રે એક જ તું અવનીશ્વર આનંદી આ સર્વે સંતો જીવનજી મહારાજ માતું શરણું તમારું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માતું શરણું તમારું કૃષ્ણ દાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી ગુજારનો ઉદ્ધાર કીધો કે સૌરાષ્ટ્રને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાડ્યો કૃષ્ણ કે સૌને નિમિત્ત કરીને કાઠું સુરત ધાર્યો. પદ્મનામ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાળો સાગર ઉતારે. જીવનજીના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો સાગરથી કરવાનો છે બહુ વારો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગત ને ટાળો અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન નામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ. હરમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલો ઉતાર્યા. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. આનંદ આરતી અરથ અપાર હરિજન આયે મેરે પ્રાણ અવતારા શાંતો દર્શન પ્રાણતાપ નિવારો. જન્મ મરણ ભવ સાગર તારું શાક પાક મળી ભોજન પા સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાઓ. ઘેર ઘેર માંગલ હોત બધા જન્મ જીવન તાંબલ બલ જાય. આનંદ આરતી અરથ અપાર હરિજન આયે મેરે પ્રાણ જન આયે મેરે પ્રાણ. પ્રેમથી બાંધ્યા મારા પ્રાણ પ્રેમથી બાંધ્યા મારા પ્રાણ. આવું અમે નહોતું જાણ્યું મારા વાલ મારે માધવ કેજો માધવને કેટલું ચૂરી ચૂરી જાશે અમારા પ્રાણ ચૂરી ચૂરી જાશે અમારા પ્રાણ. આવું અમે નહોતું જાણ્યું મારા વાલ મારે ચલ વિનામાં છલડી જીવે નહીં એવી ગતિ કીધી તમે અધૂરા એવી ગતિ કીધી તમે અધૂરા. આવું અમે નહોતું જાણ્યું મારા વાલ મારે વાલા તમે ગોકુળમાં મોટા થયા રે ભૂલી ગયા બાળપણાના ખેલ ભૂલી ગયા બાળપણાના ખેલ. આવું અમે નહોતું જાણ્યું મારા વાલ મારે વૃંદાવનની વાટોળિયા મની રે
તમ વિના સુની સુની ખાવા જાય, તમ વિના સુની સુની ખાવા જાય. આવું અમે નહોતું જાણ્યું મારા વાલમાં, તમ વિના સુના મંદિર ને માળિયા, સુના સુના મંદિર ખાવા જાય, સુના સુના મંદિર ખાવા જાય. આવું અમે નહોતું જાણ્યું મારા વાલમાં, તમ વિના ખાવું પીવું ગમે નહીં રે. સોની પડી મંદિરિયામાં સેજ, સોની પડી મંદિરિયામાં સેજ. આવું અમે નહોતું જાણ્યું મારા વાલમાં રે. ચાલ કરવા જાવું ત્યાં તમે સાંભળો, અહીં વાલો ફોડાવતો ની તમાટ, અહીં વાલો ફોડાવતો ની તમાટ. આવું અમે નહોતું જાણ્યું મારા વાલમાં રે. વાલા તારી મુરલીનો નાદ વિસરે નહીં રે. અમને તેરી રમાડ્યા રાસ, અમને તેરી રમાડ્યા રાસ. આવું અમે નહોતું જાણ્યું મારા વાલમાં રે. ઓધવયા કરુણ ક્યાંથી આવ્યા રે. લઈ ગયા જીવન અમારા પ્રાણ, લઈ ગયા જીવન અમારા પ્રાણ. આવું અમે નહોતું જાણ્યું મારા વાલમાં રે. વાલા તમે નંદ યશોદાને છેતર્યા રે. તમને આવી નહીં કૈલાજ, તમને આવી નહીં કૈલાજ. આવું અમે નહોતું જાણ્યું મારા વાલમાં રે. જે કોઈ પરદેશીની પ્રીતો કરે રે, તેના થાય જ ભૂંડા હાલ, તેના થાય જ ભૂંડા હાલ. આવું અમે નહોતું જાણ્યું મારા વાલમાં રે. દીનદાસ ચંદ્ર સખીની વિનતી રે. સાંભળાય આપો ચરણમાં વાસ, સાંભળાય આપો ચરણમાં વાસ. આવું અમે નહોતું જાણ્યું મારા વાલમાં રે. વાલો મારો બંસી વટને ચોક કે રામવાય આવજો રે. લોલ રામસે ગોપીને ગોવાળ કે વેલા પધારજો રે. ગોળી ગોકુલની બ્રિજનાર કે વેગે બોલાવજો રે. ગોળી શરદ પૂનમની રાત કે ચંદ્ર સોહામણો રે. લોલ રૂડા જલ જમના નીર કે તડગડિયામના રે. લોલ એવા મુખડાના તાંબોલ કે મહિતા દેવડી રે. લોલ અમને રાસ રમાડ્યા કુળ કે નાથ સંગ બેદડી રે. લોલ પરતી ગાન કતે બ્રિજનાર કે વચમાં વાલ મોરે. લોલ વચમાં નાચે શ્રી જગુનાથ કે મન में मोर गनो रे. लोल नाच्यो नरसैयो सुख जोय के रसवाद्यो गनो रे. लोल वालो मारो बांसी वटने चौक के रमवा आवजो रे. सतगुरु जीवन की राम कबीर हेत कृपाने राम कबीर सर्वे भक्तों ने राम. સર્વે સંતો ભક્તોને
પૂર્ણિમાના સાદર સપને રામ કબીર સંતો આપણી પૂર્ણિમા આપણી ઈચ્છા અનુસાર આપણે ઉજવવી. પૂર્ણિમાનો મહોત્સવ જગત માટે પૂરો. આપણે આજે અત્યારે ઉજવી રહ્યા અમેરિકામાં સવાર પડી, ભારતમાં સંધ્યા, બીજા કેટલાક દેશોમાં રાત પડી ચૂકી હશે. અને આપણે સમાગમમાં જીવનની વાત દ્વારા પ્રબોધી પ્રકરણ ઉપર આપણે વાતો કરીએ તો મોટી મનોહર પરમેશ્વર આપણે ગઈ વખત જોયું જીવન જીવવા આપણને પરબ્રહ્મના સ્વરૂપના લક્ષણો બનાવ્યા કે નિરંજનો, નિરાલંબો, નિર્લેપ્યો, નિર્વિગ્રહ, નિર્ગુણો, નિર્વિકલ્પો, અભયો, અનંત, અચલ અને આમ આ ગુણ પરમાત્મા નિરંજન, નિરાલંબ છે, નિર્લેપ છે, નિર્વિગ્રહ છે, અર્થાત એ નિરંજન છે, એને કોઈ એને કોઈ ઓળખ નથી, કોઈના આશ્રિત રહેતો નથી, કે નિર્લેપ, એના કોઈના માટે વધારે પ્રેમ, કોઈના માટે ઓછો પ્રેમ એવું ના હોય છે. એ નિર્વિગ્રહ, વિગ્રહ એટલે યુદ્ધ કરવું, એ કદી કોઈની સામે મળતું આવું થતું. નિર્ગુણ છે, નિર્વિકલ્પ છે, અભય છે, આનંદ છે, અચલ. આવા પરમાત્માને બૃહદારણ્ય પરિષદમાં પ્રકરણ 1:4-10 સમજાવો. અથવા અન્યમ દેવતામ ઉપાસતે બૃહદારણ્ય ઉપનિષદ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિ દ્વારા લખાયેલું છે. અને યાજ્ઞવલ્ક્ય એમના વિદ્યા અભ્યાસ કાળમાં એક ઋષિને ત્યાં અભ્યાસ કરતા અને ત્યારે હોમ હવન કર્મકાંડો ચાલતી અને અનેક પ્રકારની ખાદ્ય સામગ્રી અગ્નિમાં બાળવામાં આવતી, એનું હવન કરવામાં. બાળક યાજ્ઞવલ્ક્ય આ ક્રિયાઓને જો સમય જતા વિદ્યા અભ્યાસમાં આગળ વધતા ગયા, આગળ થતા ગયા, પોતાની વિચાર શક્તિ વધતી ગઈ. જેમ જેમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું ગયું એમ એમ પોતાની વિચારધારાને આધારે યાજ્ઞવલ્ક્ય વિચારતા થયા. એમને એમ લાગ્યું કે આપણે જે વસ્તુનો ભોગ કરીએ છીએ, ભોગ કરીએ છીએ, એમાં ખાદ્ય પદાર્થો આપણે પાડી દઈએ કે કોઈને પછી કામમાં આવતા નથી, એ કશા કામમાં એ રાખ થઈ જાય, ભસ્મ થઈ જાય. એટલે એમને એમના ગુરુને એમ કહ્યું કે આપણે આ શા માટે કરીએ? તો કે આપણે દેવતાઓને અર્પણ કરવું પડે, કેમ કે દેવતાઓ આપણું રક્ષણ કરે, દેવતાઓ થકી જીવન ચાલે છે, દેવતાઓ થકી વરસાદ, દેવતાઓ થકી પવન ફૂંકાય, દેવતાઓ આપણું સ્વાસ્થ્ય સારું, દેવતાઓ થકી આપણને ધન મળે, દેવતાઓ થકી આપણે આપણા દુશ્મનો સામે વિજય પ્રાપ્ત કરી શકીએ. અને આ યાજ્ઞવલ્ક્યના મનમાં વાત ઉતરતી
એટલે યજ્ઞ વિસ્તારપૂર્વક સમજાવવા ગયો કે આવી રીતે અગ્નિમાં નાખવાથી દેવતાઓને મળે કેવી આ તો એનો નાશ છે. અને જો આપણે અગ્નિને માનતા હોઈએ તો બીજું એક અગ્નિ દરેક મનુષ્યના શરીરમાં ઉદરમાં રહેલો છે. જેને આપણે જઠરાગ્નિ કહીએ છીએ. જે આપણો ખોરાક આપણે ખાઈએ છીએ ત્યાં જાય છે ત્યાં એકત્રિત થાય અને તેની આખી પાચન ક્રિયા એની પ્રક્રિયા અને એને આપણે અગ્નિ કહીએ છીએ જઠરાગ્નિ. સંસ્કૃતમાં પણ જઠરાગ્નિ, ગુજરાતીમાં પણ જઠરાગ્નિ કહેવાય છે, અંગ્રેજીમાં ખબર નથી. આ જઠરાગ્નિ એમાં પણ હોમ કેમ ના કરી શકાય એવું યાજ્ઞવલ્ક્ય સૂચન. આ સમયે ગુરુ એને પૂછશે તું નાસ્તિક તને ખબર પડતી હું ભારત સર્વોપરી પેટમાં ખાઈને યાજ્ઞવલ્ક્ય વિરોધ કરીને કહ્યું ગુરુ હું એમ માનું કે સાચો હવન, સાચો યજ્ઞ તો આ ખાદ્ય સામગ્રી કે જેને આપણે આપણી જઠરાગ્નિમાં પધરાવીએ ત્યાં એનો હવન કરીએ, ત્યાં એનો હોમ કરીએ તો શરીર સ્વસ્થ, શરીર તંદુરસ્ત, શરીર સારું તો આપણે ઉત્તમ કામ કરી શકીએ. આપણે જે ધન મેળવવા માટે દેવતાઓને પ્રાર્થના કરીએ છીએ એના બદલે આપણું શરીર સારું હોય, આપણે સ્વયં મહેનત કરીને પરિશ્રમ કરીને સારું ધન ઉત્પન્ન કરી શકીએ. શરીર સારું, સારો ખોરાક જતો હોય તો બીમારી ના આવે એના માટે દેવતાઓને પ્રાર્થના કરવાની જરૂર. યાજ્ઞવલ્ક્યની દલીલોની સામે એના ગુરુ સંપત ન થયા ને એમને એમ કહ્યું તું બહુ વિદ્વાન થઈ ગયો, મારી વાતને માનતો નથી, તું મારા આશ્રમને અને મારી વિદ્યાને છોડીને એટલે ગુરુ એમ કહ્યું તું જે વિદ્યા અહીંયાથી ગ્રહણ કરીને જાય છે એ વિદ્યાનો મને પાછી આપી. તો યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું તું વિદ્યા તો કેવી રીતે પાછી આપું, પણ એક કામ કરો મારા શરીરમાં જે ખોરાક થકી તમારા આશ્રમનો જે ખોરાક ગયો છે એ હું બધો તમને પાછો આપી દો. એમને ઉલટી વોમિટ કરી અને એમને કહ્યું કે આ તમારા આશ્રમનું જે અન્ન મેં લીધું એ બધું તમને આપી દીધું. ઉલટી કરી નાખી. હવે ઊંઘી જાય અને પછી ગુરુદારીને ઈશ્વર ને મેળવ્યું. યાજ્ઞવલ્ક્ય બધું દેવતાઓ વાદમાં માનતા, દેવતાઓના વાદમાં માનતા, અગ્નિમાં જે કર્મકાંડ કરીને જે ખાદ્ય સામગ્રી પાડવામાં આવતી હતી એને મેળવ્યું. અને એ યાજ્ઞવલ્ક્ય એમ લખે છે કે અથવા અન્યમ દેવતા ઉપાસતે, અર્થાત જે લોકો પોતાને અને દેવતાઓને પોતાનાથી અલગ જાણે છે. ફરીથી સમજાવું કે જે લોકો પોતાની જાતને અને દેવતાઓને અલગ માને છે એમ પોતે અને દેવતાઓ બે અલગ એન્ટિટી છે, અસ્તિત્વ છે એવું માનીને જે લોકો દેવતાઓની આરાધના કરે છે, પૂજન કરે છે એ યોગ્ય નથી. એ વાત સાચી હું કહેતો નથી, માનતો નથી. કેમ? તો કે દેવતાઓ પણ મનુષ્ય જીવાડે છે. મનુષ્યોને આપણે અડધી આપીને એમનું પોષણ કરીએ એનો અર્થ એમ થયો. યાજ્ઞવલ્ક્યે ખૂબ સરસ કમ્પેરિઝન દ્વારા સમજાવ્યું છે કે આપણે દેવતાઓને અડધે આપીને એમનું પૂજન કરીએ
એનો અર્થ એમ થયો કે એક માણસ પાસે બહુ બધા પશુઓ હોય. કેમ કે એ જમાનામાં માણસ એક ખેતી કરતો અને પશુપાલન. આજે પણ આપણે ખેતી કરીએ, પશુપાલન પણ કરીએ. પછી નોકરી ધંધા વ્યવસાયની વાત તો પછી, પણ મૂળ તો પશુપાલન અને ખેતી એ મનુષ્યનો પ્રાથમિક વ્યવસાય છે. એના વિના મનુષ્યનું જીવન ચાલી રહ્યું છે. તો પશુઓનું પાલન કરતો અને ઘણા બધા લોકો પાસે ઘણા બધા પશુઓ, એક કરતા વધારે અનેક પશુઓ. આપણો સમાજ પણ જ્યારે ભારતમાં રહેતો, ગામડામાં રહેતો, આપણા વડીલોને પણ ખબર છે એ પણ પશુપાલન કરતા. આપણા ઘરમાં ગાય, ભેંસ, બળદ વગેરે. અને એ આપણા પશુઓ જે તે માલિકને ઓળખતા. વડીલોને ખબર છે કે એક જમાનામાં ઘોડી સવારે સાદ પાડે અને પછી બધા લોકો પોતાના પશુઓને છૂટા મૂકી દે અને ઘોડી પશુઓને લઈને ગૌચરમાં ચરાવવા માટે જતો. આખો દિવસ એ ગૌચરમાં પશુઓ ઘાસચારો વિશ્રામ કરતા. ત્યાં નજીકમાં જળપાનની વ્યવસ્થા હોય ત્યાં જળપાન કરીને અને સાંજ પડે એટલે ઘોડી એ બધા પશુઓને લઈને ગામમાં આવે. અને જેવા પશુઓ ગામમાં આવે તો દરેક પશુ નિશ્ચિત સ્થાન ઉપર એના જે સ્થાન હોય, જે એનો માલિક હોય, જે એનું સ્થાન છે ત્યાં પહોંચી. કોઈ દિવસ કોઈ પશુ ક્યારેય ભૂલું પડ્યું નથી. આ બધું બોલું છું. એની જગ્યા ઓળખી જ લે, એનો જ્યાં ખીલો બંધાયેલો હોય ત્યાં જ ઊભું થઈ જાય. અને સાંજ પડે પશુ પાછું આવે એટલે માલિક એક પછી એકને ખીલે બાંધી દે. પછી આપણે એનું દૂધ કાઢવું. આ પ્રક્રિયા આપણે જાણીએ. તો યાજ્ઞવલ્ક્ય આ પ્રક્રિયાની સાથે સમજાવે છે કે જેમ એક મનુષ્ય બહુ બધા પશુઓનું પાલન કરે અને પશુ પર એમ માનતો હોય કે મનુષ્ય થકી મારું રક્ષણ થાય, પણ મનુષ્ય એમ માને કે પશુઓ થકી મારું જીવન નિર્વાહ. તો બંને એકબીજા ઉપર નિર્ભર છે. પણ યાજ્ઞવલ્ક્ય એમ કહે છે કે જેમ મનુષ્ય પશુઓનું પાલન પોષણ કરે, પશુ એમ જ સમજે છે કે આ મનુષ્ય દ્વારા મારું રક્ષણ થાય, મને પોષણ મળે છે, ખાવાનું મળે છે. એ જ પ્રકારે સ્વર્ગમાં રહેલા દેવતાઓ, આપણે જે દેવતાઓની વાત કરીએ એ પણ મનુષ્યોના પશુઓ સમાન છે. આપણે એમનો અર્ધ્ય આપીને એમને પોષવા પડે. અને જો આપણે એમને અર્ધ્ય ના આપીએ, એનું પોષણ ના કરીએ તો દેવતાઓ નારાજ. તો યાજ્ઞવલ્ક્ય સમજાવે કે આ વાતમાં એક જ વસ્તુ નિશ્ચિત છે કે મનુષ્ય એ સર્વોપરી. અને આપણે જેમ આપણા પશુઓનું પાલન કરીએ એમ દેવતાઓને પણ આપણે પાલવવા પડે. એ પણ આપણા માટે વેગ છે અને એ કંટાળાજનક નિરર્થક કાર્ય છે. અર્થાત યજ્ઞ કરીને, હોમ કરીને, દેવતાઓને તર્પણ આપીને મનુષ્ય ક્યારે કલ્યાણ છે. આ ઉદાહરણને ઉપરી શકે. આ મારા ઘરની વાત નથી. તો કહેવાનો અર્થ એમ આમ જેવું મનુષ્યના તર્પણ ઉપર જીવી શકે. તેમને પણ જન્મ મરણના ચક્રમાં આવવું પડે છે. તેમનું પણ પુણ્ય નષ્ટ થતા આપણને જન્મ લેવો પડે છે. અહીંયા જે નિરાલંબની વાત કરી છે તે આ અર્થમાં છે. તેમને કદી પણ પરબ્રહ્મ સિવાય બીજાનો આશ્રય લીધો નથી. તો એ નિરાલંબ છે.
પરબ્રહ્મ કોઈના આશ્રય હેઠળ જીવતો કે રહેતો નથી. દેવતાઓને મનુષ્યના આશ્રય હેઠળ રહેવું પડે છે. એ મનુષ્યનો આશ્રય માંગે છે, મનુષ્યનું સાનિધ્ય માંગે, મનુષ્ય એની પૂજા કરે, મનુષ્ય એને તર્પણ કરે. એ દેવતાઓને ગમે. જેમ એ પશુને એનો માલિક ઘાસ પકડાવે, એને જલપાન કરાવે. ખરેડો કરીએ આપણે, પહેલા તો ખરેડો કરતા, એને માલિશ કરતા હતા. ઘણું બધું આપણે કરતા હતા. આપણા પશુની સેવા આપણે કેવી રીતે કરતા હતા? આપણે એને નવડાવવું, આપણી ગાયો ભેંસોને આપણે સ્નાન પણ કરાવવું. આજે પણ જો મોટી મોટી ગૌશાળાઓ, હાઈટેક ગૌશાળાઓ, આજે તો હાઈટેક નો જમાનો આવે, ત્યાં બધા ઓટોમેટિક મશીનો થઈ ગયા. ભારતમાં પણ એક ગૌશાળા છે, વિદેશોમાં તો છે, જ્યાં પશુઓને દૂધ કાઢતા પહેલા સ્નાન કરવાનું, સાફ કરવાનું. પશુને ખૂબ ગમે, એની સેવા થતી હોય. તો યાજ્ઞવલ્ક્ય એમ કહે છે કે આ એ નિરાલંબ છે, કોઈકના આશ્રય હેઠળ રહેલા છે. અને જેમ આશ્રય હેઠળ રહેતું હોય, જેને પોતાને આશ્રયની જરૂર છે, એ બીજાનો ઉદ્ધાર કલ્યાણ કેવી રીતે કરી શકે? એ શક્તિ નથી. જો પશુ આશ્રય હેઠળ રહેતા હોય, દેવતાઓ આશ્રય હેઠળ રહેતા હોય, જેમ પશુ કોઈનું કલ્યાણ કરી શકતા નથી. હા, એનું દૂધ લઈને આપણે દૂધ પીને કે દૂધની બીજી બનાવટો ખાઈને આપણે પોષક તત્વો મેળવીએ, પણ દેવતાઓ પાસેથી આવું કશું મળતું નથી. પશુ પાસેથી કંઈક મળે છે, દેવતાઓ પાસે કશું મળતું નથી. અને એ પણ આપણા આશ્રય હેઠળ રહેલા છે. તો આ પૂજા એ નિર્થક પૂજા, એટલે એ નિરાલંબ નિર્વાણ જીવનમાં જે કરી છે, તો નિરાલંબ આ અર્થમાં છે કે જે દેવતાઓ કોઈકના આશ્રય હેઠળ રહેતા હોય, મનુષ્યની પૂજા કરવી પડે, તો એ દેવતાઓની પૂજા એ નિરપેક્ષ છે. એટલે કે પાપ પુણ્ય સુખ સ્વર્ગ હર્ષ શોક મોહ મત્સર લોભ અહંકાર કામ ક્રોધ તેને લાગે નહીં. સકલ ઇન્દ્રિયો પાંચ તત્વો ત્રણ ગુણ આદિ આ સંસાર બ્રહ્માંડ જેને અવરોધી શકે નહીં, વિઘ્ન ઉત્પન્ન કરી શકે નહીં, તે નિર્વિગ્રહ. તો નિર્વિગ્રહ કોને? તો એની પણ આ વ્યાખ્યા. તો સંતો નિરાલંબને નિર્વિગ્રહને જોયું કે જેને પાપ પુણ્ય સુખ દુઃખ શોક હર્ષ મોહ મત્સર અહંકાર કામ ક્રોધ પાંચ ઇન્દ્રિયો ત્રણ ગુણ આદિ સંસાર અવરોધી શકે નહીં, તે નિર્વિગ્રહ. પરમાત્માને ક્રોધ નથી આવી શકતો, કોઈના માટે એને કોઈ વિરોધ નથી, કોઈના માટે અતિશય પ્રેમ નથી. એ બધા માટે સમાન. અને સમાનતાના અર્થમાં આપણે જોઈએ તો કેવી રીતે જોવા? જે ભૌતિક વિજ્ઞાન બન્યા, ફિઝિક્સ, તો ફિઝિક્સ નો નિયમ જે જાણે કે જગતમાં મૂળ પાયા એટમ, એટમમાંથી એટલે અણુમાંથી સેલ બને, સેલમાંથી ઓર્ગન બને, ઓર્ગનમાંથી વિવિધ પાર્ટ બન્યા. પછી એ સ્થળ કે સ્થૂળ હોય, ચૈતન્ય હોય, કે મનુષ્ય હોય, પ્રાણી હોય, જીવ છે, દરેકમાં મૂળમાં એટમ છે, સેલ છે, પછી ઓર્ગન છે, અને પછી આ જે નિર્માણ આપણે જે જોઈએ છે એ આખી એની પ્રક્રિયા. તો મૂળમાં તો એક જ એટમ છે, અલગ અલગ કાય છે, જે છે એ એક અણુમાંથી અણુનું જ સર્જન છે. તો આપણે પરમાત્મા કોને? અર્થાત મનુષ્યો અને દેવતાઓ અલગ છે એમ માનવાની કોઈ જરૂર નથી.
એ પણ એટમ જો એનું અસ્તિત્વ હશે જગતમાં, આપણે તો માનતા નથી, પણ એમનું જો અસ્તિત્વ હશે એ પણ એક એટમ નો હિસ્સો, એટમ માંથી જ સર્જન થયેલું છે. એટમ આવે તો ઓર્ગન આવે, સેલ આવે, આખી પ્રક્રિયા એક સમાન પ્રક્રિયા ઉપર આખી પ્રકૃતિનો નિયમ આધારિત છે, ચાલે છે. જીવનજી મહારાજે આપણને આ રીતે પરબ્રહ્મની વ્યાખ્યા સમજાવી છે. આગળ પણ એ સમજાવે છે, રાજસ તામસ સાત્વિક ત્રણ ગુણ તેની માયા જ્યાં લાગે નહીં અને ત્રણેય ગુણોનો જે કરતા પુરુષ એટલે એક એક વસ્તુને આપણે સમજીએ કે 10 ગુણ પરમાત્માના જે છે કે જેને રાજસ તામસ સાત્વિક, પરમાત્મા રાજસ એ સાત્વિક નથી, એ તામસિક નથી. કેમ નથી? આપણે એટમ ની વાત કરીએ, આપણે એટમ ની વાત કરીએ, એટમ ને આપણે કયા ગુણમાં મૂકી? રાસિક, તામસિકમાં કે સાત્વિક? એટમ ને કોઈ ગુણ નથી. તો એટમ ને કોઈ ગુણ નથી. એટમ નો કોઈ ગુણ નથી, સેલ નો કોઈ ગુણ નથી, વર્ગનો કોઈ ગુણ નથી. રાજસ, સાત્વિક, તામસિક એ વિચારના ગુણો છે. એ વિચારને આધારિત કાર્ય કરે છે. અને વિચાર તો બહુ પાછળ છે, એ તો બહુ અંતિમ સમયમાં આવે. કે વિચાર તો નહીં કહેવાય, તો વિચાર તો આ જગતમાં મનુષ્ય સિવાય કોઈને આવતો નથી. કોઈ પ્રાણી વિચાર કરતું નથી. આપણે વિચાર તો ભેંસનો કયો વિચાર આવતો હશે, બકરીને કયો વિચાર આવતો હશે, ઊંટને કયો વિચાર આવતો છે, ગિલોડીને કયો વિચાર આવતો હશે, પેલા ગટરમાંથી જે નીકળે છે કોકરોચ, એને કોઈ વિચાર આવતો હશે, એને એવો વિચાર આવતો હશે કે જો આ ઘરની માલિકી મને જોઈને કેવી ભડકે, એને એવો આનંદ આવતો હશે કે ઘરમાં પેલી ગરોળી કરતી હોય અને ઘણી બહેનો ડરતી હોય તો ગરોળીને એવો આનંદ આવે જો જો પેલા કેવા માણસથી ડરી રહ્યા? ના, એને કઈ ખબર નથી, એને વિચાર નથી આવતો. તો વિચારને ગુણો છે. સેલ, એટમ, ઓર્ગન કોઈ ગુણ નથી. જીવ સૃષ્ટિ પાસે એટમ છે, સેલ છે, ઓર્ગન છે, ગુણ નથી. તો પરમાત્મા ને પણ એવો કોઈ ગુણ નથી. આપણે કહી શકીએ નહીં, વિચારી શકીએ નહીં. તો સંતો પરમાત્માનું જે સ્વરૂપ આપણે જાણવું, સમજવું, તો પરમાત્માને આપણે આ રીતે જાણી શકીએ, સમજી શકીએ અને વિચારી શકીએ. કેમ? તો કે પરમાત્મા, મેં ઘણી વાર કહ્યું, મારા પ્રવચનમાં કહું કે પ્રત્યક્ષ આપણી સામે આવીને ઉભો થઈ જાય અને પછી એમ કંઈક માગે છે, તો ચક્ર પદ્મ ગણાવીને ઉભો થઈ જાય તો પરમાત્મા આવવાનું. એવું કોઈ પરમાત્મા સમસ્ત વિશ્વમાં, સમસ્ત બ્રહ્માંડમાં આપણે જે વ્યાપીને રહ્યા છે એ એક જ છીએ, એક જ એટમના અંશ છીએ, એક જ એટમમાંથી આપણે બહાર નીકળેલા છીએ, વિવિધ આકારમાં આવ્યા છે. અને એ રીતે આ સમસ્ત બ્રહ્માંડની રચના થઈ ગઈ છે. આપણે રચનાનો એક કોષ માત્ર છીએ. અને પરબ્રહ્મને કે પરમાત્માને જાણવો તો જ્ઞાન થકી જાય છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય જ્ઞાન થકી જાણે, ક્રિયા કર્મ કામ ગુણ ભવન થકી પરમાત્માને, પરબ્રહ્મને, એના સ્વરૂપોને જાણી શકાય. તો જે આપણે નિરંજન, નિરાકાર, નિરાલંબ જે વાત કરીએ એ પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ આ રીતે જ જાણી શકાય. આવતી પૂર્ણિમે આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું બીજા ગુણો. તો ત્યાં સુધી સરસ સંતો ભક્તોને પૂર્ણિમાના સાદા ચોકને રામ.
રામ કબીર સંતો પૂજ્ય પ્રેમજીવન મહારાજે આપણને યાજ્ઞવલ્ક સંસ્કૃતનો શ્લોક એ બધું લઈ અને દેવતાઓને મનુષ્ય પોષે છે. એમને અર્ધ આપીએ તર્પણ એમને આપવું પડે, એમને પાલવા પડે. જેવી રીતે આપણે પશુઓને પાડીએ. નિરાલંબની વાત કરી, જેણે બીજાનું આલંબન આશ્રય સ્વીકાર્યો નથી. જીવનો આશ્રયદાતા પરબ્રહ્મ છે એ સમજાવ્યું. દેવતાઓ કોઈકના આશ્રય, મનુષ્યો આદિની આશ્રય પોષણ એના આશ્રય. પછી અણુની વાત કરી. પરમાત્મા એ એક અણુ તરીકે આપણને સમજાય. પરબ્રહ્મની વ્યાખ્યા જે જીવનજી મહારાજે આપેલી તે અંતર્ગત આપણને ઘણું બધું સમજાવ્યું. આપણે આપણા સદગુરુએ જે પરબ્રહ્મનું રૂપ સમજાવ્યું છે તેને જ હંમેશા સમજતા રહીએ. અને આ જ રીતે પૂજ્ય પ્રેમજીવન મહારાજ આપણને ઘણું બધું જ્ઞાન આપતા રહે એ આપણી ખૂબ જ મૂડીરૂપ સાબિત થશે. હવે આજના સત્સંગને અહીંયા વિરામ આપીશું. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના ફરીથી રામ કબીર. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને લાવજો. અને આવતીકાલે સવારે ફરીથી પ્રભાતના સત્સંગમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને મારા પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર.